काव्या जोशी उन्ना के वीडियो चेनल रजू करे छे। वीडियो नंबर 90 होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड भाग 3। आ अगाऊ पण अमारी चेनल में होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्डना 2 भाग रजू थई चूक्या छे। आ बंने भाग तमे अमारी चेनलना प्लेलिस्ट में जोई शको छो। नमस्कार दर्शक मित्रों, अमारी चेनल में तमारुं स्वागत छे। आप बालवाटिका धोरण 1 अथवा 2 में अभ्यास करावता हशो। अमारी चेनलना गुजरातभरमांथी घणा बधा दर्शक मित्रों मळ्या छे अने ते बधाने अमे जे परिणाम पत्रक विषे जे माहिती आपीए छीए ते खूब ज पसंद आवे छे। तो आपश्री पण जो अमारा चेनल में पहली वखत दर्शक मित्र होय तो अमारी चेनल ने सब्सक्राइब जरूर करशो, जेथी हवे पछीना जे कंई पण विडियो नवो आवशे ते तमारा मोबाइल में नोटिफिकेशन द्वारा तरत आवी जशे। अमारी चेनल में गया वर्षे पण धोरण 1 અને 2 નું परिणाम पत्रक केवी रीते बनाववुं तेना घणा बधा विडियो अपलोड करी चूक्या छे। परंतु आ वर्षे एटले के आपणा शैक्षणिक वर्ष 2025 અને 26 में थोड़ो फेरफार थयो छे। आपणे आ वर्षे 2026 નું ज्यारे परिणाम बनावशुं एप्रिल महीना में त्यारे थोड़ो घणो फेरफार तेमां छे अने आ वखते जे कांई पण नवुं आवेलुं छे ते छे होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड। सर्वग्राही प्रगति कार्ड मूल्यांकन आपणे करवानुं छे विद्यार्थीओने 360 डिग्री। तेमनी विगतवार माहिती आपता 2 विडियो अमारी चेनल में अपलोड थई चूक्या छे। तेमां अमे विगतवार समजूती आपेली छे, परंतु घणा बधा शिक्षक मित्रोनी एवी मांग छे अथवा तो तेमनी एवी लागणी छे के होलिस्टिक कार्ड जे छे ते केवी रीते भरवुं ए तो बरोबर छे, पण तेनो भरेलो नमूनो कोई होय तो मूकवा माटे विनंती छे। तो आ विडियो ते दरेक शिक्षक भाईओ बहनोनी मागणीथी बनावीए छीए। आमां एक विद्यार्थीनुं नमूना रूपे प्रगति कार्ड अमे भरीने तमने बतावशुं। तमे तमारा वर्गमां तमारी स्थानिक परिस्थिति मुजब ते कार्ड आवी रीते तमे भरी शको छो। अने हमणां प्राप्त थयेला समाचार मुजब आपणे 1 मार्च थी 10 मार्च सुधीमां आपणा वर्गनुं स्वमूल्यांकन करवानुं छे। तेमां पायानी जे अध्ययन निष्पत्तिओ जे छे तेना पर खास ध्यान राखवुं। धोरण अने कक्षा प्रमाणे विद्यार्थीओ मान लो के गुजराती भाषा होय तो तेमनामां जे मुख्य अध्ययन निष्पत्तिओ होय ते खूब सारी रीते सिद्ध थवी जोईए अथवा तो बाळक ते प्रमाणे क्रिया करी शकतुं होवुं जोईए। गणित विषय छे तो तेमां पण अंक ज्ञान छे अने सरवाळा बादबाकी जेवी जे पायानी जे साक्षरताना जे ध्येयो छे ते विद्यार्थी कोईनी पण मदद विना सिद्ध करी शके ते उद्देश्य रहेलो छे। आपणे 1 मार्च थी 10 मार्च सुधीमां आ मूल्यांकन आपणा वर्गनुं जाते करवानुं छे अने त्यार पछीना समयगाळामां कोई बहारथी जिल्लानी टीम आवे के तालुकानी टीम आवे के राज्यना कोईपण अधिकारीश्री अथवा तो तेमना द्वारा निमित्त करेला कोईपण कर्मचारी आवे अने ते आपणा वर्गनुं मूल्यांकन करी शके तेवुं छे। तो चालो आपणे होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड भरवुं अने कई रीते भरेलो नमूनो छे तेमनी आपणे वात करीशुं। आपणे एक वस्तु खास ध्यानमां राखवुं, आपणे मुख्य आमां 3 ज वस्तु याद राखवानी छे। जे कांई पण अध्ययन निष्पत्ति छे तेमां विद्यार्थी पोतानी जाते करी शके छे एक वात, विद्यार्थी बीजानी मददथी करी शके छे बीजी वात, अने विद्यार्थी बीजानी मदद लीधा पछी पण ते पूर्ण रीते करी शकता नथी ए त्रीजी वात। आ 3 ज केटेगरी आपणे ध्यानमां राखवानी छे अने ते मुजब आपणे होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड भरवानुं छे। तो चालो आपणे एक विद्यार्थीनुं आ रीते कार्डनो नमूनो अमे तमने बतावीए छीए। तमे पण तमारा वर्गमां आ मुजब काम करी शको छो। अने फरीथी याद अपावी दीए, अमारी माहिती तमने पसंद आवती होय, तमे अमारी चेनलना पहला दर्शक मित्र होय के जेओ पहली वखत अमारी साथे मुलाकात करी रह्या छो तो मेहरबानी करीने अमारी चेनलने सब्सक्राइब करशो अने तमारा प्रतिभावो पण अमने कॉमेंटथी मोकलशो, जेथी अमे हवे पछीना विडियोमां तेमां शुं फेरफार करवो छे तेनी पण वात करी शकीए। अने हवे पछी जे वस्ती गणतरी आववानी छे तेना पण अमे विगतवार माहिती आपता विडियो तमारी समक्ष रजू करवाना छे। तो अमारी साथे रहेशो अने अमने साथ अने सहकार आपशो। चालो आपणे हवे होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्डना पहला पानाथी शरूआत करीए केवी रीते तेने भरवानुं छे।
વિદ્યાર્થીનો ફોટો અહીં લગાડવાનો છે અને અહીં નીચે તેમના મમ્મી પપ્પાનો ફોટો અને ઘરના અન્ય સભ્યો હોય તો તેમના ફોટા પણ અહીં લગાડવાના છે. નમસ્કાર શિક્ષક મિત્રો, આપણી પાસે અત્યારે એક કાર્ડ છે, તેમાં વિદ્યાર્થીનું નામ છે પૂર્વિશા. હવે આ પહેલું પાનું છે, તેમાં વિદ્યાર્થી અહીં પોતાનો ફોટો ચોંટાડેલો છે અને તેમના મમ્મી પપ્પાના ફોટા એ બાકી છે લગાડવાના. આપણે પહેલા પાનાની વાત કરીશું, તેમાં નામ છે અને ત્યાર પછી વિદ્યાર્થીએ ગામનું નામ પણ લખેલ છે અને જન્મ તારીખ પણ લખી છે અને ત્યાર પછી તેમની બહેનપણી એટલે કે મારો મિત્ર તેમાં નામ લખેલા છે અને ત્યાર પછી મારી પ્રિય બાબત એટલે કે મને ગમતા રંગો, મને ભાવતી વાનગીઓ, મને ગમતી રમતો, મને ગમતા પ્રાણીઓ અને મને ગમતી વસ્તુઓ, આ બધા અલગ અલગ જેને કહી શકાય કે તેવી માહિતી આપેલી છે. અને ઊંચાઈની વાત કરીએ છીએ આપણે. ઊંચાઈ સામાન્ય રીતે દરેક વ્યક્તિ પોતાની 7 ઇંચ જેટલી ઊંચાઈ હોય છે. ચાલો હવે વિદ્યાર્થીને પણ પ્રશ્નોત્તરી કરીને પૂછીએ કે આ જે માહિતી લખેલી છે તે તમને કેવીક લાગે છે. તમારું નામ શું બેન? તમારા સારા મિત્ર એટલે કે તમારી બેનપણી, તમને કોણ કોણ બેનપણી સાથે રમવું ગમે, રહેવું ગમે? હિના, નિશા, મિતાલી, પ્રજ્ઞા, દ્રષ્ટિ, નિર્વા અને કિશોર. સરસ. તમને ક્યાં ક્યાં રંગો ગમે છે? લાલ, ગુલાબી, પીળો, વાદળી, પોપટી. સરસ. ચાલો હવે આપણે બીજો એક પ્રશ્ન પૂછીએ તમન્નાને. તમન્ના બેન, તમને કઈ કઈ વાનગીઓ જમવી ગમે છે? દાળ ભાત, શાક, રોટલી, ખીચડી. એમ, સરસ. ચાલો હવે એક બેન છે પ્રિયાંશી બેન, તમને બેન કઈ કઈ રમતો ગમે છે? સૃષ્ટિબેન, તમને કઈ કઈ રમતો ગમે છે? પકડતા, કેરમ ને કબડ્ડી. મિતાલીબેન, તમને ક્યાં ક્યાં પ્રાણીઓ ગમે છે? ગાય, કૂતરો, ઊંટ. ગાય ગમે તમને? હા. તમારા ઘરે ગાય છે? હા. ગાય શું કામ ગમે તમને? દૂધ આપે એટલે. એમ. ચાલો રીવાબેન, તમને બીજી કઈ કઈ ચીજ વસ્તુઓ ગમે છે? બંગડી, કતરેલી, કપડા, બૂટ. એમ, બધી પહેરવાની જ વસ્તુ ગમે છે. સરસ. તો દર્શક મિત્રો, આવી રીતે આપણે બધા જ વિદ્યાર્થીઓને અલગ અલગ માહિતી પૂછવાની છે અને વિદ્યાર્થીએ જાતે જ આ કાર્ડમાં માહિતી લખવાની છે. અને જો વિદ્યાર્થી પોતે લખી ન શકે તો આપણે શિક્ષકશ્રીએ પણ તેમાં લખવામાં મદદ કરવાની રહેશે, અથવા તમે પણ લખો તો પણ ચાલશે. પણ વિદ્યાર્થીને જે માહિતી ગમતી હોય તે માહિતી આમાં લખવી જરૂરી છે. હવે આપણે મૂલ્યાંકન કરવાનું છે. ભાગ બી, ક્ષમતા આધારિત મૂલ્યાંકન. તેમાં અભ્યાસક્રમના ધ્યેય છે અને અધ્યય નિષ્પત્તિ છે. માની લો કે આપણે પહેલું છે પૌષ્ટિક ખોરાક પ્રત્યે રુચિ અને સમજણ દર્શાવે છે અને ખોરાકનો બગાડ કરતા નથી. આપણે અત્યારે બીજા ધોરણની વાત કરી રહ્યા છે. તેમાં થોડીક વાર માટે માની લો કે આ એક વિદ્યાર્થી છે તે નબળું છે, એટલે કે તેના માટે આપણે ઝરણાની નિશાની કરશું. આ સમજૂતી માટે છે કે ત્યાર પછી બીજા સત્રમાં તે અધ્યય નિષ્પત્તિ વિકાસ થવી જોઈએ. એટલે કે ઝરણું હોય તો તેની જગ્યાએ પર્વતની નિશાની, એટલે કે તેનું આગળનો ક્રમ આવવો જોઈએ. ઝરણું પછી પર્વતની નિશાની અને સ્ટાર એટલે કે તારાની નિશાની. વિદ્યાર્થી આગળથી પાછળના ક્રમમાં આવવો ન જોઈએ. સત્ર મુજબ વિદ્યાર્થી આગળ ને આગળ પ્રગતિ કરતો હોવો જોઈએ. આવી રીતે આપણે દરેક વિધાનો છે તેમને વાંચવાના છે અને દરેક વિદ્યાર્થીની વ્યક્તિગત બાબતો જે કાંઈ હોય
તેમના આધારે 3માંથી કોઈ પણ એક નિશાની આપવાની રહેશે. પેન્સિલથી નિશાની આપવાનો ઉદ્દેશ્ય એટલો જ છે કે તેમાં ફેરફારને અવકાશ છે. માની લો કે તમે બીજા સત્રની શરૂઆતમાં એટલે કે ડિસેમ્બર મહિનામાં તમે ઝરણાની નિશાની કરી હોય, પણ 3-4 મહિનાના અંતે એટલે કે સત્ર 2 પૂરું થવાની તૈયારી હોય માર્ચ અને એપ્રિલ મહિનામાં, ત્યારે વિદ્યાર્થીની અધ્યયન નિષ્પત્તિ સિદ્ધ કરવાની ક્ષમતા વધી ગઈ હોય તો તમે ઝરણામાંથી ત્રિકોણ કરી શકો, અથવા તો ત્રિકોણ હોય તો તેમની જગ્યાએ સ્ટાર એટલે કે તારાની નિશાની પણ આવી શકે. આમ આપણે દરેક અધ્યયન નિષ્પત્તિના આધારે વિદ્યાર્થી કઈ કેટેગરીમાં છે તે આપણે દર્શાવવાનું છે, અને આવી રીતે આપણે ક્ષમતા આધારિત જે કાંઈ પણ અધ્યયન નિષ્પત્તિ છે તેનું મૂલ્યાંકન કરવાનું રહેશે. ત્યાર પછી માત્ર સમજૂતી માટે છે સ્વમૂલ્યાંકન છેલ્લે આવે છે. તેમાં વર્ષ દરમિયાન કરવામાં આવતી પ્રવૃત્તિ હોય તેમના પર સ્વચિંતન છે. એટલે કે વિદ્યાર્થીને કઈ કઈ પ્રવૃત્તિ જે શાળાની હોય છે તે તેને ગમે છે, કઈ પ્રવૃત્તિઓ તેમને મુશ્કેલ કઈ પ્રવૃત્તિ લાગે છે, અને તેમને મિત્રો સાથે કઈ પ્રવૃત્તિ કરવામાં મજા આવે છે. આ ત્રણેય કેટેગરીમાં સત્ર 1 અને સત્ર 2 મુજબ અમુક પ્રવૃત્તિઓ લખવાની રહેશે. વિદ્યાર્થીઓની સામે આપણે ઘણી બધી પ્રવૃત્તિઓના નામ આપણે લખી દઈએ કે આમાંથી તમને જે કાંઈ પણ પ્રવૃત્તિ ગમતી હોય તે કોઈ પણ 2 કે 3 તમે લખી શકો. તમને જે પ્રવૃત્તિ અઘરી લાગતી હોય તે પણ તમે લખી શકો, અને તમારા મિત્રો સાથે જે પ્રવૃત્તિ કરવામાં મજા આવતી હોય તે પણ તમે આ પ્રવૃત્તિ બંને સત્ર મુજબ લખી શકો. શિક્ષક મિત્રો, આપણે આ ભાગમાં આ પહેલું અને બીજું પાનું કેવી રીતે લખવું અને આ જે ક્ષમતા આધારિત મૂલ્યાંકન છે તે કેવી રીતે કરવું તેમના વિશે વાત કરી. હવે પછીના વિડીયોમાં આપણે આ ક્ષમતા આધારિત મૂલ્યાંકન છે તેમના વિશે વધારે વાત કરીશું, અને આ જે અભ્યાસક્રમને આધારિત જે અધ્યયન નિષ્પત્તિ છે તેમના વિશે પણ આપણે હવે પછીના ભાગમાં વાત કરીશું. અહીંયા શિક્ષક દ્વારા મૂલ્યાંકનમાં શું ધ્યાનમાં રાખવું તે, અને અહીંયા પણ જે કંઈ પણ લખવાનું આવશે વાલીના પ્રતિભાવ, તે પણ અમે હવે પછીના વિડીયોમાં રજૂ કરીશું. આ વિડીયોમાં આપણે આ ભાગ રજૂ કર્યો છે. હવે પછી અહીંયા જે વિદ્યાર્થીના મિત્રનો જે પ્રતિભાવ છે તે પણ અમે રજૂ કરીશું, અને અહીંયા જે કંઈ પણ માહિતી છે તે બધી જ માહિતી હવે પછીના ભાગમાં કેવી રીતે લખવી તેમના વિશે વાત કરવામાં આવશે. ફરીથી યાદ અપાવી દઈએ, ઝરણું છે તે સામાન્ય સ્તર માટે છે, તેનાથી આગલા સ્તર માટે પર્વતની નિશાની છે, અને તેનાથી ઉપલા સ્તર માટે સ્ટાર એટલે કે તારાની નિશાની છે. આશા રાખીએ છીએ કે આ માહિતી તમને પસંદ આવી હશે. હવે પછીના વિડીયોમાં ફરી મળીશું. ત્યાં સુધી રજા આપશો. આવજો.